நம்ம real numbers பார்க்க போறோம். இப்போ real numbers ஓட origin பாத்தீங்கன்னா it comes from the natural numbers. நமக்கு தெரியும் natural numbers are 1 2 3 4. So இந்த natural numbers next stage is integers. Integers include 0. So integers எப்படி பிரிக்கலாம்னா negative integers ஆ பிரிக்கலாம், positive integers ஆ பிரிக்கலாம். Negative integers are -1, -2, -3 and the positive integers are 1 2 3 etc. So the totally integers means -1 2 3 2 0 etc. 1 2 3 etc. So this is integer. In the integer oda next stage pathina rational numbers. So rational numbers it can be represented in the form of p by q. Rational numbers liyum irrational numbers irukku. So irrational numbers and the rational numbers become a real number. So இப்போ நம்ம real number அப்படினு சொல்லணும்னா the set of all rational numbers and the set of all irrational numbers is becoming a real numbers. So ஒரு rational numberல integers pass ஆகி rational numbers and irrational numbers pass ஆகி we are coming to the real numbers. இந்த real numbers நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணலாம்? Actually before itself we have seen the natural numbers elements, what are the natural numbers and the natural numbers ஓட usage என்னெல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம். இந்த natural numbersல என்னெல்லாம் இப்ப பார்க்கலாம்னா இந்த two operations யூஸ் பண்ணலாம். ஒன்னு addition, another is product. அந்த additionலயும் productலயும் இந்த real numbersல என்னெல்லாம் properties யூஸ் பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். நமக்கே தெரியும் என்னெல்லாம் properties தெரியும். addition பண்ணலாம், subtraction பண்ணலாம் and also division, multiplication மாதிரி இங்க பண்ண முடியாது. இந்த real numbers ஓட elements வச்சிட்டு என்ன operations பார்க்கலாம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னாக்கா first one is closure. The closure is the set R is closed for the addition. First addition வச்சு நம்ம closure பார்க்கறோம். If you take two elements a comma b belongs to R, a plus b also belongs to R. ரெண்டு real numbers எடுத்தீங்கன்னா அதனுடைய additionum real numbers. For example 1 comma 2. அப்ப 1 plus 2 3 that also belongs to R. Second property is associative property. Associative properties will take the three elements a plus b plus c is equal to a plus b plus c. These also belongs to R. For example 1 2 3 எடுத்தீங்கன்னா 1 plus 2 is 3 plus 4 7. So your left hand side is 7, other side is 1 plus 2 plus 3 அந்த மாதிரி உங்களுடைய a plus b plus c ஓட ரிசல்ட்டும் a plus b plus c ஓட ரிசல்ட்டும் ஈக்குவலா வந்துச்சுனா the associative law is satisfied அப்படினு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். Next one is identity element under addition. இது ஒரு important. Identity under addition is 0. நமக்கு தெரியும். எப்படி நம்ம அந்த 0ங்கறதை ஐடென்டிஃபை பண்றோம்னாக்கா if you add any element with the 0 the result will be the same element. A plus 0 is equal to A, either in the left side or in the right addition. எப்படி பண்ணீங்கனாலும் சரி A plus 0 is equal to A, again 0 plus A is equal to A. So therefore we can say that this 0 is the identity element under addition. So 0 is called the identity element under addition. Identity once exist ஆச்சுனாவே நமக்கு inverse exist ஆகும் அந்த இடத்துல. அப்போ ஏங்கற ஜீரோங்கிறது ஐடென்டிட்டி எலிமெண்டா இருக்குனா அந்த ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் எங்க வருதோ எந்த எலிமெண்டோட ஆட் பண்ணா வருதோ அந்த ஆட் பண்ற எலிமெண்ட்ட இன்வர்ஸ் ஆஃப் தட் எலிமெண்ட் அப்படினு சொல்லலாம். Write this property. So if A is any real number, there exists another real number B such that your A plus B is equal to 0 ஆ இருக்கு அல்லது B plus A is equal to 0 ஆ இருந்ததுனா we can say for A B is the inverse. So அப்ப it can be denoted as minus A. அப்ப அந்த B minus A denote பண்ணீங்கனா A plus of minus A is equal to 0 or minus A plus of A is equal to 0 ன்னு சொல்லலாம். Next is commutative law. Commutative law says that A plus B is equal to B plus A. எப்படி நீங்க left right add பண்ணினீங்கனாலும் உங்களுடைய resultant equivalent இருந்ததுனா then we can say that the commutative law is satisfied. So இப்போ நமக்கு ஒரு क्वेश्चंसல பாத்தீங்கன்னா இன்னுடைய ரியல் நம்பர் சிஸ்டத்துல உள்ள some examples கொடுத்துட்டு அந்த examples commutative law satisfy பண்ணுதானா முதல்ல நம்ம commutative lawனா என்னன்னு தெரியணும். அப்ப A plus B is equal to B plus A satisfy ஆச்சுனா that is the commutative law. அப்புறம் சில நம்பர்ஸ் கொடுத்துட்டு இந்த நம்பர்ஸ்க்கு உங்களுடைய additive inverse find out பண்ணுங்க அப்படினு சொன்னாக்கா அப்ப அந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணா நமக்கு 0 வருதா? அப்ப 0 வந்ததுனா
ஒரு நம்பர் இன்னொரு நம்பரோட இன்வர்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். அப்புறம் இன்வர்ஸ் எலமெண்ட்ஸாக எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தாக்கா நம்மளோட ஆடிட்டிவ் இன்வர்ஸை ஆட் பண்ணும்பொழுது we get the same எலமெண்ட்டாக இருந்துச்சுனாக்கா then we say that 0 is the identity element அப்படின்ட்டு ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். இதெல்லாம் நம்மளுடைய ஒன் வேர்ட்ஸ் கொஷின்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி கேட்பாங்க. அசோசியேட்டிவ் லாவை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி 3 எலமெண்ட்ஸ் கொடுத்தாங்கனாக்கா நம்மளுடைய லா முதல் நமக்கு தெரியணும். அப்போ a + b + c அந்த லாவை அந்த நம்பரில் அப்ளை பண்ணி அந்த லா சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா அசோசியேட்டிவ் லா அங்கே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதுன்னு அர்த்தம். சப்போஸ் உன்னுடைய நம்பர்ஸ் அங்கே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலைன்னா the given numbers not satisfied the associative law. அப்போ நம்மளுடைய ஒன் ஆஃப் த ஆப்ஷன்ஸில் நன்னாவோ இல்லை சாட்டிஸ்ஃபைட் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் ட்ரூ ஃபால்ஸ் அப்படின்னுச்சுன்னா அந்த ஆப்ஷன்ஸை மேட்ச் பண்ணி we can say the answer. ஸோ க்ளோஷர் இஸ் ரொம்ப ஈஸி. க்ளோஷர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2 எலமெண்ட்டை ஆட் பண்ணி அந்த எலமெண்ட்டும் அந்த செட்டுக்குள்ளரே இருந்துச்சுனாக்கா we say that the closure is exist in that set அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். நம்ம ரியல் நம்பர்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம். ரியல் நம்பர்ஸில் 2 ஆப்ரேஷன் அடிஷன் அண்ட் த ப்ராடக்ட். அண்டர் அடிஷன் நம்மளோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தோம். என்னெல்லாம் பார்த்தோம்னாக்கா க்ளோஷர், அசோசியேட்டிவ், ஐடென்டிட்டி, இன்வர்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ த காமடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தோம். அதை பேஸ் பண்ணி என்ன மாதிரிலாம் தியரம்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா there can exist at the most one identity element for the addition and in OR. ஸோ நம்ம பார்த்த ப்ராப்பர்ட்டியே தான் a + 0 = 0 + a. இதை நம்ம தியரமாகவே நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணலாம். ஸோ x + 0 = 0 + x. In a similar manner நம்மளோட ப்ராடக்ட் மல்டிப்ளிகேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிலையும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். தட் இஸ் த க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி. மல்டிப்ளிகேஷனாக இருக்கனால you will get x into 1 as x, 1 into x as x. நம்ம லெஃப்ட் மல்டிப்ளிகேஷனாக இருந்தாலும் சரி ரைட் மல்டிப்ளிகேஷனாக இருந்தாலும் சரி we'll get the same எலமெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா we'll say that this element is the identity element. That is under multiplication 1 is the identity. அதனால் x into 1, 1 into x is equal to x. Right. Next, to each x in R there corresponds one and only real number, that is y. எப்படின்னாக்கா x + y is equal to y + x is equal to 0 வந்துச்சுன்னா இந்த y மட்டுமே நம்மளுடைய xோட இன்வர்ஸாக இருக்க முடியும். அப்போ ஒரே ஒரு இன்வர்ஸ் தான் இருக்க முடியுமே இல்லையா, ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு 3-4 இன்வர்சஸ் இருக்க பாசிபிள் கிடையாது. யூனிக் இன்வர்ஸாக தான் நமக்கு கிடைக்கும். எக்ஸ்னா y மட்டும்தான் இன்வர்ஸாக இருக்கும் அண்டர் அடிஷன். இன் சிமிலர் மேனர் நம்மளுடைய ப்ராடக்ட்லேயும் நம்ம கொண்டு வரலாம். எப்படி நம்ம x + y is equal to 0, y + x is equal to 0 சொல்கிறோமோ அதுபோல் xy நம்மளுடைய மல்டிப்ளிகேஷனில் தெரியும் ஐடென்டிட்டி என்ன 1. அப்போ xy is equal to 1னாலும் சரி yx is equal to 1னாலும் சரி our y will be the inverse of our x. அப்போ எந்த 2 நம்பர்ஸ் நமக்கு மல்டிப்ளை பண்ணினா நம்மளுடைய ஐடென்டிட்டி வருதோ அந்த மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸாக அந்த நம்பரை சொல்லலாம். அப்போ y is the inverse. அப்போ this is the one and only inverse element of x ன்னு சொல்லலாம். இதை unique of 1 அப்படின்னு சொல்லலாம். that is a unique inverse of x ன்னு சொல்லலாம். Next, the x, y be the real numbers. There exists xy is equal to 0. Then either x is equal to 0 or y is equal to 0. நமக்கு தெரியும் 0வோட எந்த நம்பர்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் we get it as 0. இதே தான் நம்ம ரியல் நம்பர் சிஸ்டத்துலேயும் நம்ம இந்த மாதிரி தியரம்ஸ்குள்ளேயும் நம்ம சொல்கிறோம். உன்னுடைய எக்ஸோ ஒய்யோ 0வாக இருந்தால் அதோட ப்ராடக்ட் 0வாக இருக்கணும். either x nor y அந்த மாதிரி 0வாக இருந்ததுன்னா your product will be 0வாக இருக்கும். இப்போ இதில் எப்படிலாம் பாசிபிள் நம்மளுடைய கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்னாக்கா the identity element under a addition in OR is அப்படின்னு சொல்லிட்டா அதை 0, 1, -1 அந்த மாதிரி கேட்டாக்கா அண்டர் அடிஷன்றனால நம்ம 0ன்னு கொண்டு வரணும். இப்போ இந்த ரெண்டாவது தியரத்தில் நம்ம என்ன பார்த்தோம், யூனிக்னஸ் ஆஃப் நெகட்டிவ். தட் இஸ் யூனிக்னஸ் ஆஃப் த நெகட்டிவ் இஸ் நத்திங் பட் நம்மளுடைய இன்வர்ஸ் தான். அண்டர் அடிஷனில் இன்வர்ஸ் எப்படி இருக்கும், -xஆக இருக்கும். அது நம்ம இங்கே எலமெண்ட்டாக ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதுனால ஒய்யாக ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒன் வேர்ட்ஸில் யூனிக்னஸ் ஆஃப் த நெகட்டிவ் ஃபார் அவர் அண்டர் அடிஷன் எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னாக்கா இந்த ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிருக்கணும். x + y is equal to 0னா அப்போ y is the inverse of our xன்னு சொல்லிட்டு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். in the same manner under a product also xy is equal to 1 ஆனிச்சுனாக்கா நம்ம முன்னையே சொன்ன மாதிரி y is the inverse of our x. இதை x power -1ன்னு சில இதில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க. அப்போ நம்மளுடைய ஆப்ஷன்ஸில் xy is equal to 1,
x inverse is equal to 1 னா நமக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரலாம். அப்போ x inverse தான் நம்ம y-ஆ மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ x inverse தான் x ஓட inverse அப்படின்னு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். தென் நம்மளுடைய ப்ராடக்ட் இஸ் 0 அப்படின்னு சொல்லும் போது எனி ஒன் ஆஃப் த எலமெண்ட் மஸ்ட் பி 0ங்கிறது நமக்கு தெரியும். அப்போ எய்தர் x is equal to 0-ஆக இருக்கணும் ஆர் y is equal to 0-ஆக இருந்துச்சுன்னா தென் த ப்ராடக்ட் இஸ் 0. நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுடைய ரியல் நம்பர் சிஸ்டத்தில் ஆர்டர் ஆஃப் த ஆக்சிம்ஸ் பார்க்குறோம். நம்மளோட ரியல் லைன் எழுதும் போதே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் 1 2 3 ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்தோம்னாக்கா 1ஐ விட 2 கிரேட்டர், 2-ஐ விட 3 கிரேட்டர், 3-ஐ விட 4 இன் பிட்வீன் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் நிறையா இருக்குது. பட் இருந்தாலும் நம்ம ஒரு ரியல் லைன் மென்ஷன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா 0 பாசிட்டிவில் 1 2 3 மென்ஷன் பண்ணுவோம், நெகட்டிவில் -1 -2 -3 மென்ஷன் பண்ணுவோம். அப்போ அந்த இடத்துலையும் நமக்கு என்ன தெரியுது 1ன்ற எலமெண்ட்டை விட 2 இஸ் கிரேட்டர், 2ங்கிற எலமெண்ட்டை விட 3 இஸ் கிரேட்டர். அப்போ அந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு ரிலேஷன் மேக் ஆகுது, ஒரு ஆர்டரிங் ஆக்சிம் நமக்கு அந்த இடத்துல மேக் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். So we also assume that the existence of the relation C which establishing an ordering among the real numbers and which satisfies the following axiom. என்னெல்லாம் நம்மளுடைய ரிலேஷன்ஸ் இருக்கலாம், ஒன்று ஈக்குவலாக இருக்கணும், அல்லது லெஸ் தேனாக இருக்கணும், அல்லது கிரேட்டராக இருக்கணும். அப்போ இதெல்லாம் நம்மளுடைய ரியல் நம்பர் சிஸ்டத்துக்குள்ளே நமக்கு கிடைக்குது. அப்போ எக்ஸும் ஒய்யும் ஈக்குவலாக இருக்கணும்னா the point lies in the same point. அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் ஒரே இடத்துல லை ஆகிருக்கணும். எக்ஸை விட ஒய் பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா இப்போ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி 1 2 அப்படின்னா your 1 is less than 2 அப்படின்னு சொல்லலாம். or otherwise your 3 is greater than 2. either a greater condition or a lesser conditionல நம்மளுடைய நம்பர் சிஸ்டத்தை மேக் பண்ணலாம். ஸோ இது ஒரு ஆர்டரிங் ஆக்சிம் சொல்கிறோம். இதில் சப்போஸ் உன்னுடைய இந்த எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தேன் ஒய்யாக இருந்துச்சுன்னா any one of the element is added on both the side na and the inequality மாறாது. இப்போ x plus z na right hand side y plus z ன்னு இருந்தால் அங்கே மாறாது. அப்போ சேம் நம்பர்ஸ் ஆட் பண்ணும்பொழுது அந்த இனீக்வாலிட்டி மாறாதுன்னு அர்த்தம். தென் த அதர் ஆர்டரிங் ஆக்சிம் என்ன சொல்லலாம்னா நமக்கு தெரியும் உன்னோட எக்ஸோ ஒய்யோ ப்ராடக்டில் 0னாக்கா அதோட ப்ராடக்ட் எலமெண்ட்டும் 0ன்னு தெரியும். அந்த மாதிரி யுவர் எக்ஸு கிரேட்டர் தேன் 0 ஒய்யும் கிரேட்டர் தேன் 0-ஆக இருந்துச்சுன்னா அதனுடைய ப்ராடக்ட்டும் எப்படி இருக்குன்னா கண்டிப்பாக கிரேட்டர் தேன் 0-ஆக தான் இருக்க முடியும். சிமிலர் மேனர் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஈக்குவலன்ஸ் கண்டிஷனில் கூட இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு வருவோம். எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் இசட் அண்ட் ஒய் இஸ் கிரேட்டர் தேன் இசட்னாக்கா எக்ஸை விட இசட் பெருசாக இருக்குது, உன்னுடைய இசட்டை விட ஒய். ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல என்ன மேக் பண்ணிடலான்னா your x is greater than z-ன்னு மேக் பண்ணிடலாம். இன் பிட்வீன் ஒரு எலமெண்ட் வந்தால் கூட we can say that your x is greater than z. The set C of complex numbers is an example of the field axiom which is not an order. ஆனால் இதுவே நம்மளோட காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் சிஸ்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டரிங் சிஸ்டத்தை நம்மளால் கொண்டு வர முடியாது. அதாவது லெஸரோ கிரேட்டரோ ஈக்குவாலிட்டியோ நம்மளோட காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் சிஸ்டத்துக்குள்ளே கொண்டு வர முடியாது. அதனால் நம்மளோட காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் சிஸ்டம் வெதர் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் த ஆர்டர் ஆக்சிம்னா நோ. அப்போ இதில் எப்படி கொஷின்ஸ் கேட்கலாம், which systems are all satisfies the ordering system அப்படின்னு கேட்டாக்கா நம்மளோட ரியல் நம்பர் சிஸ்டத்தை சொல்லலாம். காம்ப்ளெக்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதா இல்லையான்னு ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் மாதிரி கேட்டாங்கனாக்கா காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் will not satisfies our ordering system அப்படின்ட்டு கொண்டு வரலாம். அப்போ இந்த மாதிரி ரியல் நம்பர் சிஸ்டத்தில் இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்னாக்கா ஒரு ரிலேஷனை மேக் பண்ணலாம். என்ன ரிலேஷன், லெஸ் தேன் ரிலேஷன், கிரேட்டர் தேன் ரிலேஷன், ஈக்குவாலிட்டி ரிலேஷனை மேக் பண்ணலாம். ஒரு எலமெண்ட்டை லெஸர் ஈக்குவல்லையோ இல்லை கிரேட்டர்லேயோ கொண்டு வந்து ஈக்குவலாக ரெண்டு பக்கமும் ஆட் பண்ணும் பொழுது அந்த இனீக்வாலிட்டி மாறாதுன்னு தெரியும். அப்போ இதெல்லாம் நம்மளுடைய கொஷின்ஸ்குள்ளே வர்றதுக்கு பாசிபிள் இருக்குது. இஃப் எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தேன் ஒய் தென் ஃபார் எவ்ரி இசட் வி ஹாவ் அப்படின்னு எக்ஸ் ப்ளஸ் இசட் லெஸ் தேன் இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா இதுதான் நம்மளுடைய கரெக்ட் ஆப்ஷன். இது இல்லாமல் ஈக்குவலாகவோ கிரேட்டராகவோ கொடுத்தாங்கன்னா அது தப்பான ஆப்ஷன். அப்போது எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஒய்ங்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி சேம் எலமெண்ட் ஆட் பண்ணியிருந்தா அந்த இனீக்வாலிட்டியும் சேமாக தான் இருக்கணும். தென் நம்மளுடைய செட் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் ஆர்டர்ட் ஆக்சிமை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதா, நோ சொல்லுவோம். அதனால் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் மாதிரி கேட்டாலும் சரி, இல்லை விச் ஆர் ஆல் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் த which are all satisfies the ordered axiom அப்படிங்கிறதுல நாட் சாட்டிஸ்ஃபைடில் கொஷின்குள்ளே வரலாம். இது which not satisfy the order axiomனாக்கா your complex numbers does not satisfies our order axiom அப்படின்னு கொண்டு வந்துடலாம். நம்மளோட ரியல் அனாலிசிஸ் கான்செப்ட்ஸில் அப்பர் பவுண்ட் அண்ட் லோயர் பவுண்டுங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ்.
அப்பர் பவுண்ட்னா எப்படி இருக்கும், லோயர் பவுண்ட்னா எப்படி இருக்கும்? ஃபஸ்ட்டு ஒரு செட் எடுத்துக்கிறோம். ஒரு ரியல் நம்பரில் எஸ் இஸ் அ செட் பி அ செட். இந்த செட்டை எப்போ அது பவுண்டட் செட்டாக இருக்குது, அது பவுண்டட் அபவாக இருக்குது, பவுண்டட் பிலோவாக இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம். A set S is said to be bounded above. எப்போ? If there exists a real number k, not necessarily be a member of the set S. நம்ம எடுக்கக்கூடிய அந்த சப்செட்டுக்குள்ளாரையே அந்த மெம்பர் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆக்சுவலாக நம்ம இந்த கேவை தான் என்ன சொல்ல போகிறோம்னா பவுண்டட் அபவ் அப்படின்ட்டு சொல்ல போகிறோம். தட் இஸ் பவுண்டட் அபவ் நம்பர்னு சொல்ல போகிறோம். அந்த நம்பர் உன்னுடைய எஸ்ஸுக்குள்ளார இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ வாட்ஸ் த கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா your x is less than or equal to k for every x belongs to S. நம்ம பார்க்கக்கூடிய செட்டை தான் பவுண்டட் அபவ் செட்டாக பவுண்டட் பிலோ செட்டான்னு பார்க்குறோம். ஆனால் அந்த நம்பரானது கிரேட்டராக இருக்கணும். தட் இஸ் த element belongs to the subset but k not necessarily belongs to S இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த நம்பரை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னாக்கா இஸ் அன் அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் த செட் எஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அப்பர் பவுண்ட் தட் இஸ் பவுண்டட் அபவாக இருக்கணும், அதை தான் நம்ம அப்பர் பவுண்டுன்னு சொல்கிறோம். அப்போ பவுண்டட் அபவோட கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா யுவர் எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு கே, யுவர் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு த சப்செட், கே நாட் நெசசர்லி பிலாங்ஸ் டு எஸ்ஸாக இருக்கணும். இது வேறு எக்ஸாம்பிளோட பார்த்தோம்னா இட் வில் பி கிளியர். இப்போ இது பவுண்டட் அபவுக்கு பார்த்தோம். இந்த பவுண்டட் அபவ்லேருந்து இன்னும் என்ன கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பவுண்டட் அபவ் செட்லேயே எது ஸ்மாலஸ்ட் ஆஃப் த பவுண்டட் அபவ் செட்டாக இருக்கோ அதுக்கு நம்ம ஒரு நேம் கொடுக்க போகிறோம். இட் இஸ் அ சுப்ரீமம் சொல்லலாம், ஆர் அதர்வைஸ் LUB ஆஃப் த செட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். என்னன்னு பார்க்கலாம். த ஸ்மாலஸ்ட் மெம்பர் P இஃப் தேர் எக்ஸிஸ்ட் த செட் ஆஃப் ஆல் த அப்பர் பவுண்ட். இந்த அப்பர் பவுண்ட்லேயே ஒரு ஸ்மாலஸ்ட் நம்பராக இருக்கக்கூடிய நம்பரை யூ ஆர் காலிங் as a சுப்ரீமம் ஆஃப் த செட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல போகிறோம். ஸோ அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் அ செட் எஸ் which is bounded above and is called the least of the upper bound. இந்த நோட்டேஷனில் எப்படி சொல்லலாம்னா LUB அப்படின்னு சொல்லுவோம். Most of the questions will be in the form of LUB. It is least of the upper bound. அப்போ அப்பர் பவுண்ட்லேயே எந்த நம்பர் ஸ்மாலஸ்ட்டாக இருக்கோ அந்த நம்பரை we call it as the supremum of the set அப்படின்னு சொல்லலாம், LUB of the set அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். எப்படி நம்ம பவுண்டட் above சொன்னமோ in a similar manner going to see a bounded below set. Again your S is a subset of R. ஒரு ரியல் நம்பர் செட்டுக்குள்ளார எஸ்ங்கிற சப்செட் எடுத்துக்க போகிறோம். அந்த சப்செட்டில் பவுண்டட் பிலோ எலமெண்ட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. தட் இஸ் அவர் k is less than or equal to x. Then there exists a real number. Same manner your k not necessarily be the number of s. அந்த சப்செட்குள்ளே இந்த நம்பர் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. Your k is less than or equal to x. Your x belongs to s. xங்கிற நம்பர் ஒரு சப்செட்டில் இருக்கணும். நம்ம சொல்லக்கூடிய நம்பர் k ஆனது நம்மளுடைய சப்செட்டில் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இட் பிலாங்ஸ் டு த பிக்கர் செட். தட் இஸ் த ரியல் நம்பர் k இஸ் கால்ட் த லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் த செட். அது பவுண்டட் பிலோவாக இருந்ததுன்னா லோயர் பவுண்ட் ஆஃப் த செட்டுன்னு சொல்லலாம். இந்த லோயர் பவுண்ட்லேருந்து இப்போ நம்ம என்ன எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலான்னா கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் த லோயர் பவுண்ட். லோயர் பவுண்ட்லேயே எது கிரேட்டராக இருக்கோ அதை நம்ம GL தட் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் த லோயர் பவுண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம். இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் GLBன்னு இதை டெனோட் பண்ணலாம் அண்ட் த இன்ஃபிரிமம் ஆஃப் த செட்டுன்னு நம்ம டினோட் பண்ணலாம். ஸோ த கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் எஸ், the greatest number of s if it exists. எப்போ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும்னா the set of all lower bound of the set s bounded below. அந்த செட்டை வந்து பவுண்டட் பிலோவாக இருக்கணும். அந்த பவுண்டட் பிலோவில் எது கிரேட்டஸ்ட் பிலோ நம்பராக இருக்குதோ அந்த நம்பரை we are calling as infimum of the set sன்னு சொல்லலாம், or otherwise the greatest lower bound of the setன்னு சொல்லலாம். இப்போ இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் வித் ரியல் நம்பரில் ஒரு சப்செட் எடுத்துகிட்டு அதை வச்சுட்டு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணினோம்னா we can see this lively. அப்போ இப்போ நம்ம ரெண்டு பார்த்துருக்கோம், பவுண்டட் அபவும் பவுண்டட் பிலோவும். பவுண்டட் அபவோட கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா x is less than or equal to k. பவுண்டட் பிலோவோட கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா k is less than or equal to x. இதில் எக்ஸுங்கிற நம்பர் உன் சப்செட்டில் இருக்கணும், கேங்கிற நம்பர் மேபி பிலாங்ஸ் டு எஸ் ஆர் டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு எஸ். உன்னுடைய சப்செட்டில் அது இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, பட் இட் பிலாங்ஸ் டு த ஹோல் செட். நம்ம எங்கேருந்து சப்செட் எடுக்கிறோமோ அதுக்குள்ளே அந்த நம்பர் இருக்கும். ஸோ இதுலேருந்து நம்ம ரெண்டு டெவலப் பண்ணியிருக்கோம். என்னென்னா பவுண்டட் அபவ்லேருந்து நம்மளுடைய
LUB least of the upper bound டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் பவுண்டட் பிலோலேருந்து கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் த லோயர் பவுண்டை நம்ம டினோட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இதெல்லாம் ஒரு இன்டர்வல்ஸில் இருந்தோ இல்லை ஒரு செட்டில் இருந்தோ எப்படி இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணலான்னு நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம்.